राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ਅਤੇ सतगुरु पातशाह जी दे महान गुरसिख प्यारिਆਂ ਦੇ पावन शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे जुड़ बैठी साध संगत, वडभागे जीव हाँ जो सतगुरां ने अपने चरनां अंदर जुड़ बैठण दा इस सुभागड़ा समा सानू बख्शिया है। आसा की वार दी पावन बाणी दे कीर्तन आप जी ने सत्कारयोग गुरमुखां दे पासों श्रवण कीते हन। उपरंत इस पावन इतिहासिक अस्थान ते चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार दे तहत अज जिहड़े पावन बचनां दी विचार नाल असी जुड़ना है, सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी तिन्हां दे पावन रसना तो आप जी ने भगत कबीर जी दे गौड़ी राग दे अंदर 52 अखरी दे पावन बचन श्रवण कीते हन। आओ सतगुरु पातशाह जी का ओट आसरा लैंदियां होइयां इन्हां बचनां दी विचार नाल जुड़न तो पहला सारी संगत बड़े ही प्यार अदब सहित सतगुरां दी बख्शिश फतेह सांझी करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 342 पर सुशोभित हैं। 4 पदियां दा पाठ आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब जी पासों श्रवण किया है, जो इस चल रही पावन बाणी दे आखिरी पदे हैं। गुरु प्यारी साध संगत, गुरबाणी दे अंदर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर सानू इंसान दियां 2 तस्वीरां वार-वार दिखाईयां गईयां ने। एक सानू उन्हां गुरमुख प्यारियां दे दर्शन बाणी करवाउंदी है जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दे विच जुड़े हन, ते एक उन्हां दी हालत भी दिखाउंदी है जिहड़े परमात्मा दे नाम तो टुटे होए हन। जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े उन्हां दे दर्शन करवा के भी नाम दे नाल जुड़न वास्ते सिमरन वल बंदगी वल प्रेरित किया गया है। ते जिहड़े साध संगत टुटे हुए ने उन्हां दी हालत दिखा के भी सिमरन दे मार्ग वल सानू गुरबाणी तुरन दी ताकीद करदी है। अज दे इन्हां पावन बचनां दे विच भी सत्कारयोग बाबा कबीर साहिब जी ने सानू ये दोवें हालतां जिहड़ियां ने ना सानू जुड़िया होयां दे भी दर्शन करवाए ते साडे सामने टुटिया होयां दी भी हालत दिखाई है कि जिहड़े टुट जांदे ने परमात्मा दे नाम तो उन्हां दा हशर की हुंदा आ। ते ये दोवें तस्वीरां दिखा के सानू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ रहे हैं सत्कारयोग बाबा कबीर साहिब जी। आरंभता दे अंदर बड़े प्यारे बचन हैं। सस्सा सो शह सेज सवारै, सोई सही संदेह निवारै। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिहड़ी जीव इस्त्री
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਸੈ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ, ਅਤ ਮਲੀਨ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੰਦਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਗੰਦਲਾ, ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਲੀਨਤਾ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਉਣੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਖੀਰ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲੀਨ, ਇੱਕ ਗੰਦਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ। ਮਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹਨ, ਆਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਮਧੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਤਾ
ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਪਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਾਉ ਹਾਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਣਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ, ਪੰਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਹਾਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਾਦੀ? ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ। ਉਹ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਸੋਚ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤਰੀ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਭੋਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਬੀਛੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭੜੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਇਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੋਰ ਦਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਟਰਾਂ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬਹਿ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਨ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਖ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਯਕੀਨ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇਵੇ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਾਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਆਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰਵੰਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਸ਼ ਹੋਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਸ਼ ਹੋਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਾਨੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਕਣਕ ਵਖਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ ਕੜਾ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਕਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਵੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਮ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਢਲ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਕਣਕ ਵਖਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮਨਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਕ, ਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਧਣ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾ ਅਗਾਈ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਪਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗ ਹੋਰ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜ਼ੋਰੇ ਲਾਹ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲਏ, ਲੱਖਾਂ ਜੋੜ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਦੇ ਰੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਤਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਪਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਦੀ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ। 2-3 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਸਾਂ ਪੱਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਤਨੀ ਨੇ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ
कि साडे कोल इन्ना कुछ हुंदा साध संगत, बहुत कुछ हुंदा साडे कोल, पर बहुत कुछ होने के बावजूद भी असीं इन्ने क कंगाल आ कि साडे कोल रब दा शुकराना नहीं हुंदा। बहुत कुछ हुंदा पर परमात्मा दा शुकराना नहीं हुंदा। भाई सीहां दी थाली दे विच अज 3 प्रशादे दोवां मियाँ बीवी दी थाली दे विच सवेर दा पता नहीं, पर अज भी रब दा शुकराना कि परमात्मा तेरा दिता खा रहे, तेरा धन्नवाद, इन्ने जोगे होए आ। साध संगत प्रशादा छकन लगदे, दरवाजे दे उपर कोई फकीर आउंदा, आवाज़ दिंदा कि सारे पिंड दे विच आवाज़ दित्ती, किसी ने प्रशादा नहीं दिता, जे प्रशादा होवे तां एक प्रशादा दे दिओ। जिन्हां दे कोल तिन्नां चों एक प्रशादा दे दिंदे। भाई लैणा जी ये सारा कुछ देख रहे ने, तिन्नां दे विचों एक प्रशादा दे दिंदे। वो फिर आवाज़ दिंदा, अजे तृप्ति नहीं होई, एक होर मिल जावे, एक होर प्रशादा उहनूं दे दिंदे, ते एक प्रशादा अद्धा अद्धा करके भाई सीहां ते उन्हां दी पत्नी छकदे ते परमात्मा दा शुकराना करदे ने। यह है वो संतोख वाला जीवन जिहड़ा भाई सीहां दे कोल है, ते उन्हां दे संतोख वाले जीवन नूं देख के ही गुरु नानक साहब जी का प्यार जागया भाई लहणा जी के मन विच कि जिहड़े सिख दा अपना जीवन इन्ना उच्चा है, उहदा गुरु किन्ना उच्चा होवेगा। तां ही कहिंदे ने विद्वान कि सिख तुरिया फिरदा सिੱਖੀ ਦਾ प्रचारक है। सिख दा जीवन जिहड़ा वो सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करता है। अगे समझा रहे ने भगत कबीर जी, लखमी बारसियों जो लिओ लियावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै। कई ते माया दे पिछे भजदे, पर जिहड़े माया दे पति परमात्मा दे नाल लिव जोड़ लैंदे हन, उन्हां दे सारे दुख दूर हुंदे ने। ਉਹ साध संगत जी फिर हर तरह का सुख अपने जीवन दे विच माणदे हन। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू न चेते। कई इस संसार ते आके माया दे विच पदार्थां दी दौड़ दे विच खप जांदे ने, पदार्थां दे पिछे खप खप के अपने जीवन नूं साध संगत जी अकारथ ही गवा लैंदे ने। खिरत खपत अजहू न चेते, जिंदगी लंघ जांदी है ते अजे भी परमात्मा दा चेता, नाम दा चेता जीवन दे विच नहीं। अब जग जान जो मना रहे, पर जे गुरु की कृपा हो जावे, भया मनूर कंचन फिर होवै। जे गुर मिलै तनिहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। जे मन सड़ बल भी जावे तां भी गुरु की संगत विच आवे ते गुरु सड़े होए मन नूं भी सोना बना दिंदा है। पर जिहड़ा गुरु की शरण दे विच आ जावे, जिहड़े आ जांदे ने अब जग जान, वो फिर सारे थां परमात्मा नूं जाणदे ने। जो मना रहे, जिन्हां दे मन दे विच लिव लग गई, जै का बिछरा तै थिर लहे। फिर जिथों विछड़दे, जिहड़े परमात्मा तो विछड़े, उस परमात्मा दे नाल उन्हां दी सांझ बण आउंदी है। ये 52 अखरी बाणी दी इत्थों तक विचार। अगे जिहड़ा आखरी बंद 52 अखरी बाणी दा 45वां बंद, सारी बाणी दा सार भगत कबीर जी सानू समझा रहे ने। 52 अखर जोरे आण, सकिया ना अखर एक पछाण। कहते इस 52 अखरां दी वरतों करके बड़ा कुछ लिख दिता गया, बड़ियां किताबां, बड़ा ज्ञान लिखिया गया, पर कई ज्ञान लिखण वालियां ने इन्हां 52 अखरां दे नाल ते बहुत कुछ लिख दिता, पर सकिया ना अखर एक पछाण, पर उस एक अखर अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की पछाण ना कीती। तां ही करके कई वड्डियां वड्डियां किताबां पढ़न वाले, लिखण वाले जिहड़े ने, वो ज्ञान के हंकार दे विच तुरे फिरदे ने। उहदा कारण यह है, ज्ञान तां बेअथाह है साध संगत जी, अथाह ज्ञान है, पर हिरदे दे विच परमात्मा दा प्रेम नहीं, उस एक अखर की पछाण हिरदे दे विच नहीं। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अणभै रहे। भगत कबीर जी कहते मैं सच की गल तुहानूं दस्सण लगा, ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा के नाम के नाल जुड़ जाते हैं, असल दे विच उही पंडित, इत्थे पंडित शब्द का भाव है ज्ञानी, इत्थे पूजा करन वाला पंडित नहीं, इत्थे वो पंडित की गल नहीं, इत्थे पंडित का भाव है ज्ञानवान, ज्ञानी, समझदार, सियाणा। कहते असल दे विच उही सियाणा, उही समझदार जिहड़ा परमात्मा के नाम के नाल जुड़ गया, वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नूं अणभै रहे। अणभै का भाव कि हर थां अनुभव करदा, हर थां परमात्मा नूं महसूस करदा। पंडित लोगों को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत् विचार। पर कई साडे वर्गे जिन्हां ने 4 किताबां पढ़ के केवल ते केवल जुबान दे उपर ज्ञान,
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਵੰਤ ਕੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 12ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਚਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗੜਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੋ? ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।